गुड मॉर्निंग बेटा। सो हुण आपां अज करन लगे हैं मैजरमेंट ऑफ द बर्डन ऑफ पब्लिक डैट। मैजरमेंट का मतलब है कि आपां जिहड़ा पब्लिक डैट है उहदी मैजरमेंट है वो किद्दां करांगे। तो काफ़ी जिहड़े तुहानूं मैजरमेंट दे उन्हें मैथड्स दस्से ने, डिफरेंट मैथड्स दे नाल आपां जिहड़ी मैजरमेंट है वो करदे हाँ। सो फस्ट है जिवें तुहाडे कोल इनकम डैट रेशो, ठीक है। इनकम डैट रेशो दे विच बेटा तुहाडे कोल आऊगा कि जिहड़ी मैजरमेंट है ना उहने करंट प्राइसिस ते कॉन्सटेंट प्राइसिस दे उत्ते कीती है। हुण जिहड़ा तां करंट प्राइस है जो अज प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, अज कितना प्राइस चल रहा है, वो मैनू अज ब्रैड किन्ने रुपए की मिल रही है, मैनू पैन किन्ने रुपए का मिल रहा है, वो उस चीज़ की करंट प्राइस है, ठीक है। कॉन्सटेंट प्राइस हुंदा है बेटा एक ना बेस ईयर हुंदा है। हुण जिवें इस टाइम के उत्ते अपने कोले 2011-12 का बेस ईयर चल रहा है। असी की करना है, असी देखना है कि 2011-12 दे विच ब्रैड है किन्ने दी सी, ठीक है। उत्थे वो जिहड़ी असी कैलकुलेशन करांगे वो कहांगे असी कॉन्सटेंट प्राइसिस, ठीक है। फिर असी की करांगे इनफ्लेशन देखांगे कि महंगाई किन्नी वधी है, उहदे हिसाब दे नाल मैं अज 2020 दे विच आके देखूँगी कि अगर ब्रैड अज जिन्ने रुपए की भी हुई है, मान लो उस टाइम ब्रैड 100 रुपए की सी, ठीक है, 2011-12 अज ब्रैड मैनू 120 रुपए की मिल रही है, तो मैं की कहूँगी कि जिहड़ी इनफ्लेशन है वो 20% आई है। 20% 120 100 तो वो चीज़ 120 की हो गई है, ठीक है ना। सो ये होंदे ने कॉन्सटेंट प्राइसिस। बेटा जदों भी साडियां कोई कैलकुलेशनस होंदियां ने उन्हां कैलकुलेशनस दे विच कॉन्सटेंट प्राइसिस दा जिहड़ा है वो ज़्यादा एडवांटेज होती है। क्यों? क्योंकि सानू पता लगता है कि किसी चीज़ दे विच कितनी चेंज आई है। करंट प्राइसिस तो सानू यही पता लग रहा है कि चीज़ किन्ने दी है, अज किन्ने दी है, कल किन्ने दी सी, वो नहीं सानू पता, ठीक है ना। तो जदों भी बेटा एब्सोल्यूट कॉन्सैप्ट्स होंदे ने उन्हां दी इंपॉर्टेंस घट होंदी है। रैलेटिव का मतलब होंदा कंपैरेटिवली कॉन्सैप्ट होंदे ने उन्हां दी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होंदी है। सो फस्ट है तुहाडे कोल इनकम डैट रेशो। फॉर्मूला है बेटा PDB मतलब पब्लिक डैट द बर्डन की इक्वल है साइज ऑफ पब्लिक डैट अपॉन नैशनल इनकम, एंड नैशनल इनकम इज़ मैजर्ड एट हेयर कॉन्सटेंट प्राइसिस। इफ चेंज इन पब्लिक डैट कहते जे पब्लिक डैट दे विच चेंज है जी वो नैशनल इनकम तो ज़्यादा होवे तो रियल बर्डन पब्लिक डैट का इंक्रीज़ हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जे पब्लिक डैट घट है लेस दैन द चेंज इन नैशनल इनकम तो रियल बर्डन पब्लिक डैट का डिक्रीज़ हो जाता है। सो उस तो बाद इस चीज़ में जो ऊपर 2 लाइनां लिखियां ने उन्हें थानू इत्थे शो करके दिखा दी हैं। दैट चेंज इन डेल्टा मीनस चेंज बेटा, ठीक है। ट्रायंगल जी बनी डेल्टा कहने तो ये होंगी है चेंज इन पब्लिक डैट इज़ ग्रेटर दैन चेंज इन नैशनल इनकम तो रियल बर्डन इंक्रीज़ होता है, अदरवाइज रियल बर्डन डिक्रीज़ होता है। सो ये मैथड की शो करता है कि एक कंट्री विद हाई नैशनल इनकम वो की अफोर्ड कर सकती है, अ लार्ज साइज ऑफ पब्लिक डैट अफोर्ड कर सकती है। ऑन द अदर हैंड एक कंट्री विद लो नैशनल इनकम दैट इज़ अंडर डिवेल्ड कंट्री है वो लार्ज पब्लिक डैट है उन्होंने अफोर्ड नहीं कर सकती। जे वो करूगी तो यदा मतलब होगा उस कंट्री का जोड़ा पब्लिक फिनांस है, उस कंट्री दे विच जिहड़े फिनांस मिनिस्टर है वो अपने इनकम एक्सपेंडिचर में प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। नैक्सट है डैट सर्विस रेशो। बेटा सर्विस की होंगी है, देखो आप नॉर्मली जो आप सर्विस की गल करिए है ना कि आप किसी चीज़ में जो आप कार की सर्विस करवाने, किसी चीज़ की सर्विस करवाने या अपन कोई सर्विसिज लैने बैंकिंग की, ट्रांसपोर्ट की, है ना, तो वो सानू हैल्प आउट करदियां ने सानू उस चीज़ चो निकलन वास्ते। डैट सर्विसिंग का मतलब है जिहड़ा भी असी डैट लिया है या जिहड़ी उहदी इंटरस्ट की पेमेंट है उहदे वास्ते सानू किन्ने कैश की रिक्वायरमेंट हैगी है। सो बर्डन ऑफ पब्लिक डैट है उन्होंने किद्दां मैजर किया जा सकता है एज अ रेशो ऑफ एनुअल इंटरस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डैट एंड द नैशनल इनकम। मीनस जिहड़ा असी पब्लिक डैट के उत्ते सालाना इंटरस्ट देना है डिवाइडेड बाय नैशनल इनकम। सो ये डैट सर्विस रेशो है, मीनस साडी नैशनल इनकम विचों कितना पार्ट है जिहड़ा वो एनुअल इंटरस्ट च जाऊगा। यही फार्मूले तो पता लग रहा है ना।
ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰਜ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੈਵਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ। ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਨੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੈਵਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦ ਫਿਸਕਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ। ਜੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਐਨੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਡਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲੀ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਰਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਰਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਫਰੋਮ ਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਅਤੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਜਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਜਸਟ ਵੇਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਅਤੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਡੈਟ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ। ਜੇ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੀਡ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਬਰਡਨ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਰਡਨ ਦੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਥਡ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੇਟਾ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਆਉਣਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਦੇ। ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਫੈਕਟਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਨੀਡ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਅਤੇ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਿਪੀਕਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰਾਊਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 2-3 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਓਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਫॉर ਨਾਓ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਾਏ।